इशारा करिएगा जब इन्होंने स्टार्ट होना है। आप इसमें देख रहे हैं अभी नहीं, देखो तुम सारा कैमरा लगा। अरे लाइव चल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम और प्यार भरी सत श्री अकाल सारे दर्शक वीरां नूं। कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 फाइनल मैच पंजाब स्टेडियम लाहौर दे विच मैं थोड़ा अपना इजाज़ पारस थोड़ी सेवा च हाज़र है। कहंदा सीने दे विच लुड्डियां पाउंदे दिल पंजाबी गभरूआं दे, सीने दे विच लुड्डियां पाउंदे दिल पंजाबी गभरूआं दे, कन्नां दे विच पै जांदा है जद भी ना कबड्डी दा। तो लाहौर शहर विच सजिया होया मेला ये गल दसदा ए, देखो शिमला जग ते होया किन्ना तां कबड्डी दा। अज पंजाबियां दी मां खेड लैंदे तां चढ़दे पंजाब दा मुख महांदरा खेडां दी सरदार मां खेड कबड्डी दा सब तो वड्डा मेला अज सजिया होया और लैंदे पंजाब नूं यह माण हासिल है अज कि अज एडा वड्डा ईवेंट जिहड़ा है वो लैंदे पंजाब दे विच लाहौर च हो रहा है। साडी वसेब साझा, साडी बोली सांझी और साडियां खेडां भी सांझियां, चाहे चढ़दा पंजाब है चाहे लैंदा पंजाब है, दोनों की एक बोली एक जिहियां साडियां रस्मां रिवाज और साडी मां खेड कबड्डी भी सांझी। ये मां खेड कबड्डी दे राहीं अज जुड़े हुए पूरी दुनिया के वक्खो वक् कोने खूंजियां च बैठे हुए साडे पंजाबी वीरे सारिआं नूं पंजाबी लहर वालों स्वागत करते हैं और इंशाअल्लाह आपां देखते हैं कि फाइनल मैच जिहड़ा होण लगा शुरू। एक पासे बहुत तगड़ी टीम इंडिया तो आई हुई साडे चढ़दे पंजाब तो, एक पासे चढ़दे पंजाब दे चन्न तारे है, दूए पासे लैंदे पंजाब दे बब्बर शेर है। सो बहुत तगड़ा मैच होण जा रहा है। ऑफिशियल इस वेले ग्राउंड दे विच तेलबाम ग्रीस जिहड़ा वो चैक कर रहे हैं। बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिलूगा। पंजाबी वीरियां नूं सारे वीरियां नूं एक बार फिर स्वागत करते हैं। बाई जी इस वेले आपां स्क्रीन ते देख रहे हैं कमर भट्ट लैंदे पंजाब का सुपरस्टार खिडारी है, प्रिंस बाबर गुजर का यह शागिर्द है। इस वेले वीरे बहुत तगड़ी खेड दिखाई है मुंडे ने। पाकिस्तान दे जिन्ने भी साडे लैंदे पंजाब च मैच हुंदे आ बहुत तगड़ा खेडदा है और अज फाइनल दे विच बहुत ज़्यादा उम्मीदां इस बब्बर शेर खिडारी तो। दूए पासे विनय खत्री है, रवि देओड़ा है, अर्श चोला साडे सुखमन चोले का वीरा साडा बहुत ही प्यारा खिडारी स्वर्गवासी साडा वीरा सुखमन चोला वह बाई है अर्श चोला। दूए पासे वीरे आपां देखते हैं नफीस गुजर और नवा मुंडा एक साडे कलीम जट बहुत वधिया उन्हें परफॉर्मेंस दी है। सो वीरे जुड़ते हैं ग्राउंड के नाल तां मैच ऑफिशियल अपने कोई फैसले करते हुए और मैच थोड़ी देर च इंशाअल्लाह शुरू होने जा रहा है। 2020 वर्ल्ड कप कबड्डी का लाहौर दे विच बहुत ही तगड़ा मैच दर्शक वीरे जुड़ते जा रहे हैं और बाई जी पूरे पंजाब तो लैंदे पंजाब के बख-बख जिलियां तो बख-बख चक्कां तो पिंडां तो मित्र पुजे हुए है। उचेचे तौर पर साडे फैसलाबाद दे विचों लैलपुर दे विचों क्योंकि कबड्डी का घर आख्या जाता और मैं जिवें आखदा हुंदा कि वंड मगरों जद माझे चों मालवे चों दुआबे विचों पंजाबी साडे माइग्रेट करके आए आ तां वो ज़्यादातर आके ते लैलपुर फैसलाबाद विच बैठे। सो कबड्डी भी नाल ही इन्हां दे इधर आई और अज कबड्डी जिहड़ी है उहदा घर मन्निया जांदा फैसलाबाद नूं। स्क्रीन ते इस वेले आपां देख रहे हैं विकास भट्ट सचक जी नलका कुहाड़ा टॉप का साडा खिडारी अफजाल सदीक भट्ट का वीरा और वीरे बहुत ही तगड़ा मैच होने जा रहा है। जिवें टूरनामेंट के शुरू तो ही सब नूं पता सी कि यह फाइनल भेड़ जिहड़ा होना इन्हां दोनों देशों विचाले होना, चढ़दे पंजाब और लैंदे पंजाब दे विचाले। असी बागी हर कानून दे असी मनदे इको प्यार सब पंजाबी वीरियां दी नज़र एक कविता एक नजम का टुकड़ा। असी बागी हर कानून दे असी मनदे इको प्यार, सानू रूप कचहरी पुजदी सानू मुनसफ पुजदा यार, असी सूली उत्ते नचदे साडी मकतल विच धमाल, सानू मौत वड़ा के लंघदी असी होणी देंदे टाल, असी सूरज धौणों फड़ लिया असी तारे दिते नथ, साडे पैर हवा दी कंड ते साडे अंबरों अगे हथ, असी चेतर कैदी कर लिया असी पोह नूं दिता साड़, साडी अख विच सावण वसदा साडे दिल दे अंदर हाड़, असी गभरू धरत पंजाब दे साडे जमदे पुत्र शेर, सानू वैरी गिद्दड़ जापदे सानू कोई नहीं सकदा घेर,
ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਸੱਜਣ ਦਿਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਿੱਤੀ ਨੀਤ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸਪੂਤ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਾਨਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਕੌਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਅਣਖਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੜਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਮਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ 2020 ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਲੜੀਆ ਕੈਂਠਾ ਕਿਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਪਾਰਸ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਔਰ ਚੜ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਕਾਂ ਤੋਂ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਫਖਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈੱਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਸੈਡਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਰੇਡ ਪੈਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਲਈ ਚੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੂਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬੋਲਿਆ ਧਾਵਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਛੋਲੇ ਪੱਬ ਧਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਮੂਰੇ 4 ਸਟਾਪਰ ਖੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੜਕਣਾ, ਸੱਜੀ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਕਮਰ ਬੱਟ ਨੇ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਲਾਇਆ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਗਾਜ਼। ਚਲੋ ਬਈ ਦੂਏ ਪਾਸਿਓਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਸ ਬੱਟ, ਦੇਖ ਜਰਾ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ, ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੱਚ ਦਾ ਟੱਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਕਾਸ ਬੱਟ। 2 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1 ਇੰਡੀਆ। ਲਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਹੈ। ਰਵੀ ਦਿਉੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਬਈ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ 4 ਸਟਾਪਰ ਮੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤ੍ਰਿਖੇ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਫਖਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਡੱਕਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਔਰ ਦੇਖ ਜਰਾ ਪਟਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਨਾ ਦੇ ਭੇੜ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਫਖਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਅਲੀ ਵੜੈਚ। ਦੇਖ ਜੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰੇਡ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ, ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆ ਕੁੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਰੇਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਦੂਏ ਪਾਸਿਓਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਜੁੱਸਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧੱਕ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇਂ ਰੇਡ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜ, ਮੂੰਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਛਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਛੇੜ। ਜੁੱਸਾ ਪੂਰਾ ਭਰਮਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਰਵੀ ਦਿਉੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਰਵੀ ਦਿਉੜਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਫਲੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੀਪਲੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵੀ ਦਿਉੜਾ। ਦੇਖ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਮੂਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਪਲੇ ਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ।
4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਇੰਡੀਆ। ਤਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਵੀਰੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ 4-2 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੜ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਬੁੜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਵਾਕ, ਮੰਡੀਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚਾਓ ਚਾਈ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਤਗੜੇ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ ਵੀਰੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਆ, ਕਿਤੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਲਈ ਮਣਖ ਲਈ। ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2020 ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟੀਵੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਡਕਨੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਭਾਜੀ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਉਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਔਰ ਲੰਮੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਹੈ, ਕਮਰ ਬੱਟ ਹੈ, ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਕਬੱਡੀ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਔਰ 2020 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਰ ਬੱਟ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਅਲੀ ਵੜੈਚ, ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਔਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ, ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਣ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੀ? ਜੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਧਾਵਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਾਰ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਝਾਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਡੌਲੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਖ ਖਿਲਾਰੇ ਮੋਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਿਆ, ਡਕਨੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਲੱਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਂਸ ਰੇਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਖ ਗੁੱਟ ਵੜਿਆ, ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਪੂਰੀ ਅੱਤ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਆਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਡੀਕਨ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਜੱਫੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਸਟਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਦੇਖ ਜਰਾ ਖੁੱਚ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਲਿਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੀ ਤਗੜੀ ਪਕੜ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰੇ 3-3 ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3। ਤਗੜਾ ਮੈਚ, ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਲਈ ਜੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਆਤਫ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਖਾਂ ਮਣਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਗੜੇ ਭੇੜ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤਗੜਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ। ਦੇਖ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਖੁੱਚ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੇਖ ਫੇ ਗੁੱਟ ਫੜਨ ਦੀ ਫੇ ਕੈਂਚੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮੁੰਡਾ, ਔਰ ਤਗੜਾ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ 4 ਹੋ ਗਏ ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ 4 ਇੰਡੀਆ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਡ ਲਈ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡੇ ਛਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਪੁੱਤ
ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਵਾਨਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਵਾਨਾ, ਰੱਖੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਵਾਨਾ। ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗੋਟੀ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆਂ, ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡ ਵੀਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ, ਟੂੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਵੀਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਡੀਆ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ, ਸੁਖਮਨ ਚੋਲੇ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਸਟਾਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਪੂਰਾ। ਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਗਲ ਭਰੀ ਆ। ਦੇਖ ਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਸਟਾਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਗਲ ਭਰਨੇ ਦਾ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ, ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਜਰਾ ਅੱਖ ਲੜ ਜੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਰਸ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਗੜਾ ਸਟਾਪ ਅਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਥਾਪੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੇ ਜੇ ਪੱਟ ਹੁਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਥਾਪੀਆਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਪੀਆਂ। ਲਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਚਾੜਨੀ, ਆਲਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਥਦੀ ਨੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਜਰਾ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਡੱਕਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, 7 ਇੰਡੀਆ 3 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ, ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ। ਜੱਟ ਦੇਖ ਜਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਂਕੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਔਰ ਖੱਬੀ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਸੋਹਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। 4 ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 7 ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਈਰਾਨ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਟੀਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ 31 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, 8 ਇੰਡੀਆ 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ, ਅੱਧੋ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਨਾ ਬੋਲ ਜਰਾ ਧਾਵਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਕਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਗ੍ਰੇਟ। ਰੱਤ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੇਟ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚੰਨ ਕੌਡੀ ਦਾ ਰੇਟ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਏ ਜੱਗ ਦਾ ਮੇਟ। ਤਾਈਓ ਹੋਇਆ ਜੱਗ ਦੀਵਾਨਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਰੇਡਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਵੀਰੇ। ਇਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਵੈਂਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਿਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਟੱਕਰ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੇ ਹੋਇਆ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ। 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 9 ਇੰਡੀਆ। ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਹੈ। ਜੁੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਹੋਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਪੈ ਗਈਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨਾਲੇ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਪੁਕਾਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਹਾਈ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ ਪੂਰਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ, ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਦੀਕ ਭੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀਰਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਪੂਰੀ ਆ, ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਮਾਰੇ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਆ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਭੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ। ਚੱਲ ਵੀ ਸਾਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਵੀਰੇ। ਤਾੜੀ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ 7-10 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਗੜਾ ਭੇੜ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਵੀਰੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਵੀਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਦੇਖ ਜਰਾ ਕਮਰ ਬੱਟ ਨੇ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ। 11 ਇੰਡੀਆ 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਗੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣ ਜੋਧੇ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੀ ਪਲਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ।
ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਠਾਰਨ, ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ, ਪਾਰਸ ਹਰ ਥਾਂ ਖਿਲਰੇ, ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਲਿਸ਼ਕਾਂ। 2014 ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ। 2014 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਧਾਵਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਲਈਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਮੂਰੇ ਚਾਰੇ ਸਟੋਪਰ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਜਰਾ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਿਆ। ਆਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰੀ ਤਨ ਖੜਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਘੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਸੀ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ, ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਬੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਪੁਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੋਂ ਆਇਆ, ਪਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਜਰਾ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਦਾ। ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਲਾਈਨੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। 9 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 12 ਇੰਡੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2020। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀਰੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ UK 'ਚ, USA 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਖੁੰਝੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ। ਕਮਰ ਬੱਟ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਰ ਬੱਟ 46 ਚੱਠੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਂਗਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਮੁੰਡੇ ਥੋੜਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਮਰ ਬੱਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ 9-13 ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਇੰਡੀਆ 13, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 9। ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਫੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਬਰ 'ਚ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੱਲ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਵੀਰੇ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਉਹੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਾਂਕੇ ਮੋਰ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਕੈਂਪ ਖੇਡਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਕਬੱਡੀ ਵੀਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕੰਧ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਾਵੇਦ ਜੰਜੂਆ ਗੁੱਟ ਫੜਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਛੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ। 14 ਇੰਡੀਆ, 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਾਵੇਦ ਜੰਜੂਆ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾਠਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਮਾਦ ਜੰਜੂਏ ਦਾ ਵੀਰਾ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੱਜ ਮਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀਰੇ 14 ਇੰਡੀਆ, 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ, ਕਮਰ ਬੱਟ, ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਲੀਮ ਜੱਟ, ਔਰ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ, ਢੇਰ ਤਜਰਬਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਇੰਡੀਆ, 10 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੈਚ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਲੜੀਆ ਕੈਂਠਾ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸੱਜਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਜੁੱਸਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖਲੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਕਾਇਮ ਬਾਹੀਂ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਪਿੜ 'ਚ ਖਲੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਢਿੱਡੋਂ ਮੈਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਹੋਵੇ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਧੀਰਾ, ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਗਾ, ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੰਜ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਬਣਦੇ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ 102 ਰੁਪਏ ਬੁੱਢਾ ਚੱਕ ਖੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੜਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਰੇਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਰਵੀ ਔਰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਮਰ ਬੱਟ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਰੀਪਲੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਮਰ ਬੱਟ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ। ਸੋ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਰਵੀ ਦਿਓੜਾ ਵੱਲੋਂ। ਰਵੀ ਦਿਓੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਪਲੇ ਦੀ ਮੰਗ
पाकिस्तान 12, इंडिया 14। इंडिया 14, पाकिस्तान 12, 2 पॉइंट का फर्क रह गया जी। बहुत तगड़ा मैच और उचेचे तौर पर जी बहुत ज़्यादा खुशी की गल है कि साडे लहिंदे पंजाब के जिहड़े हैगे आ स्पोर्ट्स प्रमोटर है सारे, उन्हां वास्ते भी यह सोचण वेला भई साडी कबड्डी नूं साडे लहिंदे पंजाब च पंजाबी वीरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो इहदी प्रमोशन लई भी ज़्यादा तो ज़्यादा वर्क होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा काम होना चाहिए। देखते हैं जी इस वेले रिव्यू च मैच रैफरी की चैक करते हैं, ऑफिशियल साडे जिहड़े की फैसला करते हैं, देखने में देखते हैं भी रवि का हाथ अगे है, पिछों कमर बट शानी बसरेवाल है, हाथ पिछों कमर बट का टच इस व्यू तो जितों असीं देख रहे हैं तो लगता कमर बट ने टच किया। बाकी ऑफिशियल जो डिसीजन देंगे उही फाइनल डिसीजन होगा। तगड़ी कबड्डी है और इस गल का दोनों पासे बहुत चंगी तरह इन्हों पता कि ये मैच किन्ना क अहम हैगा, किन्ना क इनू देखने लिए तो सारा ही इवेंट बनया। सारे मित्रों का जिहड़े हाँ जी पॉइंट किहदा होया जी, पॉइंट होया 12 पाकिस्तान का हो गया जी, पॉइंट होया 12 पाकिस्तान का पॉइंट हो गया। 14 इंडिया 12 पाकिस्तान। दूए पासे की है जी माना इरफान माना जट लुधियानिया कप्तान पाकिस्तान कबड्डी टीम। चल भी इरफान माना जट लुधियानिया एक दफा फिर मैदान दे पोले पोले पब तरदा होया, बड़ा पूछ पूछ के सोच सोच के सियाणा खिडारी इस वेले मैदान दे बोलदा होया धावा। देख जरा अर्श सदके 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 बई सदके इनू कहंदे आ कबड्डी। आह कबड्डी देखने लिए सारे पंजाबी वीरे जुड़े हुए हैं, चढ़ते लेंदे पंजाब और देश विदेशों से NRI वीरे ओवरसीज पाकिस्तानी इस कबड्डी वास्ते तगड़ा स्टॉप किया होया वीरे, पूरी नत्थ पाई है। साना दे भेड़ है चल भी बब्बर शेरा कहंदा ताइयों डक ली अज तेरी राह सजना, असी डक के विखा देने साह सजना, तेरी राह बचाण खलोते हैं जिन्नी लगदी उलाला अज बाह सजना। पूरा चैलेंज मार देख जरा चक के रखिया और सिटिया थले अर्श चोला साहब सुखमन चोला कहते ना लख यारां नाल होवे यारी हुंदी भाइयां नाल सरदारी। इंडिया 15 12 पाकिस्तान। इस वेले इंडिया वालों बोलता है धावा, बब्बर शेर खिलार लिया बाहां और देखते हैं किहड़ा मूहरे हुंदा, किहड़ा डकने की कोशिश करता है। देख जरा हाँ जी पॉइंट हो गया है इंडिया का, पॉइंट होया 16 हो गया जी इंडिया के। हाँ जी 16 इंडिया 12 पाकिस्तान। तगड़ा मैच साढ़े सिख सरदार वीर जिन्ने भी ऑफिशियल इंडिया वालों आए हुए भी इस वे स्वाद लेंदे हुए चस लेंदे हुए इस वे मैदान दे विच। चल भी बब्बर शेरा पता लगना आए है। देख जरा मलक बिनियामीन प्रैस मारिया वधिया और पॉइंट का वाधा किया। मलक बिनियामीन नौजवान खिडारी है और आने वाले समय लहिंदे पंजाब दे विच सुपरस्टार बन के उभरू ये मुंडा। देख जरा अर्श चोला और शुरली खीराणा दोनों ही अत की खेड दिखाते हुए हुण ताईं बहुत सोहणिया लग्गा सोहणिया पकड़ा। और देख जरा इस वेले किहड़ा मूहरे हुंदा, किहड़ा डकने की कोशिश करता। 4 स्टॉपर पाकिस्तान दे और बिचों आया निकल के मुंडा। देख जरा सजाद गुजर आ गया मैनूं लगदा, हाँ सजाद गुजर आए। देख जरा पटाके पैंदे, देख जरा साना दे पिंड मारिया कट रख लिया थले और पॉइंट वीरे हो गया ये इंडिया का। पूरी पटाकियां वाली जोड़ियां छड्ड दे छोटिया वीरा करनी रीस शराबियां दी। पैंदे देख पटाके कौडी खेड पंजाबियां दी, पैंदे देख पटाके कौडी खेड पंजाबियां दी। और यह वीरे पंजाबियां दी खेड है, किसी जिहड़ी हुंदी है इलाके की खेड उहदी तस्वीर हुंदी है। ये साडे पंजाब दे विच अणखां मणखां गैरतां वाली खेड है, खेडां दी सरदार मां खेड कबड्डी। 17 इंडिया 13 पाकिस्तान, हुण तक भी 4 नंबरां दी बढ़त बनाई हुई है। और शफीक चिश्ती अगली रेड दे उत्ते चल भी तेनू इज्जतां बख्शियां रब सोहणे, सब चिश्ती चिश्ती कहंदे ने। मैं जाके देखिया हर थां ते तेरे नां दे रौले पैंदे ने, कद रेड पावन लई आवेंगा सब तेरा रस्ता वेंदे ने, तेरी पैंदी रेड नूं देखण लई एक दूजे दे नाल खिंदे ने। देख जरा चिश्ती नूं पकड़ बनाउणी इस वेले, देख जरा हाँ जी ये शुरली शुरली खीरा ओ सदके 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 भी सदके साना पता लगना। पॉइंट हो गया जी शफीक चिश्ती पाकिस्तान 14 इंडिया 17। 3
ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ, 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ बढ़त ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। चिश्ती पूरा खह गया और पॉइंट का वाधा किया। चल भी दूए पासे आ गया इंडिया का रेडर इस वक्त विनय खत्री और देखने मूडे केड़ा हुंदा बेचारे लग्या निकल के देख जरा डकने की कोशिश की है पर पॉइंट इस वे रेडर दिखाते तगड़ी कबड्डी वीरों चलती हुई तगड़ा मैच और इरफान माना जट लुधियानिया उतरी रेली एक बारी फिर बद्दे हथी बिनती मेरी नशिया कोल ना जाई देश की इज्जत गैरत पत नूं घट्टे रोल ना जाई तू मेरी अणख दी चोटी देखी डोल ना जाई दिल दी धरती दे असमाना अजी असाना देख गुट फड़िया होया गुट फड़ लिया सजना मैं तेरा छडाउण लई वकील कर लै छडाउण लई वकील कर लै। देख दूए पासे भी तां सियाणा रेडर है माना जट लुधियानिया बड़ी अड़ फस के ये पॉइंट दा वाधा कीता। तगड़ी कबड्डी वीरो इस माहौल दे विच पिंडे च अग्गां लाउण वाली पंजाबियां दे दिल धड़काने वाली खेड आए हाय सदके तेरी लग ते शेरा पर पकड़ उन्नी नहीं बनी। 15 पाकिस्तान 18 इंडिया चल गई। सुल्तान ऑफ कबड्डी कमरबट सुल्तान ऑफ कबड्डी कमरबट पट्टा ते मुंडा मारदा थापियां बकरे बुलांदा कहंदा लोहे दे पट हुण मार मार थापियां छातियां ना जान जदों गजां विच नापियां लाली पैंदी पिंडियां ते गिठ गिठ चाड़नी आलियां चों लथदी नी दुੱਧ वाली काढ़नी। ਇਹ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵੀਰੇ ਇਹ ਮਾਪੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਿਲਾ ਕੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰੇ ਆ। ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ 19 ਇੰਡੀਆ 15 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। उन्नी 15 वक्फा होया जी। थोड़ी देर बाद दूआ हाफ शुरू होंदा फिर आप थोड़े नाल जुड़ते हैं। पंजाबी लहर नाल जुड़े रहो और इंशाअल्लाह बाकी हिस्सा जिहड़ा हो तुहानूं दसदे हैं हाफ टाइम तो बाद। एक कविता एक नज़म अपने दर्शक वीरां दी नज़र नहीं जी हाफ टाइम नहीं होया जी हाले ग्राउंड 19-15 का मुकाबला ये देख जरा मलक बिनियामी ने इस वे टक्कर हो गई अर्शना टक्कर हुई सी पर पॉइंट इस वे जोड़ता होया मलक बिनियामीन अपनी टीम के खाते 19-15 सो 16-19 हो गए। 16 पाकिस्तान देख अर्श ने बागल भरने की कोशिश की नाल कट मारिया पर नौजवान खिडारी मलक बिनियामी ने पॉइंट का वाधा कर। दूए पासे देख जरा आए है डकने की कोशिश है पर पॉइंट इस वे जोड़ता होया रवि अपनी टीम के खाते रवि दियोड़ा तगड़ा पॉइंट वीरे जोड़ता होया 20 इंडिया 16 पाकिस्तान। साना दे भेड़ एक एक पॉइंट वास्ते जोधियां दियां टक्करां चढ़ चढ़ के देख मुंडे रेडा पाउंदे आ वध के जफे लाउंदे होए इस वेले और देख जरा आए हाय सदके 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 देख जरा चढ़ाई शेर दी आहा देख जरा बागल भरी हुई नाल कैंची पूरी पकड़ बनाई है लाला जरा जोर वीरा रोपड़िया जंदा लाता मुंडे ने देख जरा लाक लाता हुण कित्थे जा होना औखा लगदा लाइनों बाहर कढने की कोशिश है और पॉइंट किहदा होया जी पॉइंट 20 इंडिया हुण तक देखने इस पॉइंट का की फैसला हुंदा की डिसीजन देंदे है। 21 इंडिया का 100 पॉइंट होया 5 पॉइंटां की बढ़त दे नाल इस वेले इंडिया पूरा छाया होया जी पूरा मैच दे उत्ते 21-16 इस वेले इंडिया वालों बोलता है धावा बब्बर शेर खिडारी बाहां खिलारियां हुई और शानी बसरा एक कन्नी दूई कन्नी इस वेले मुशरफ जा बेजन जूआ मैनूं लगदा हाँ जी साजिद निसार गुज्जर साझा 13 वाला आखदे आ सियाणा जाफी है पुराना जाफी है पर पॉइंट देखते हैं इस वेले पैर स्लिप होया और पॉइंट हो गया इंडिया का 22 इंडिया 16 पाकिस्तान। तगड़ी कबड्डी वीरे जिवें कह रहे सी भी दुल्ला नहीं आया खुशी नहीं आया तो 100 फर्क मुंडिया ने खेड के दिखाता तगड़ी टीम आई हुई है देख जरा धक्का दे के बाहर कढ़ने दी कोशिशां लाइन दे बिल्कुल उपर है और पॉइंट वीरे देखते किहदा होया पॉइंट
ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਲਾ ਜੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਪਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 17 ਇੰਡੀਆ 22। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਧਾਵਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ, ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਟ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 23 ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਧੰਨੀ ਦੇ ਬਲਦ ਜਿੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਮੁੰਡਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ, ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ, ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 18 ਇੰਡੀਆ 23। ਔਰ ਤਗੜਾ ਫਾਈਨਲ ਭੇੜ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਧਰੋਂ ਦਲੇਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਾਨ ਅਣਖ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਠੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਬੇਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਾਰਸ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਬੇਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਚੌਵੀ ਇੰਡੀਆ 18 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 24 ਇੰਡੀਆ 18 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 24 ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਵੰਡੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਤੱਤੇ ਠੰਡੇ, ਗੱਡੇ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਕਣਕ ਕਪਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਗੰਡੇ, ਲੈਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕੀ ਖਾਣ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੱਟੀ, ਜਬਰੂ ਨੇ ਰਜ ਧੂੜ ਹੈ ਪੱਟੀ, ਜੱਗੇ ਜੱਗ ਤੇ ਵਾਵਾ ਖੱਟੀ, ਇੱਥੇ ਜੰਮਦੇ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਣੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣਾ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ, 5 ਦਰਿਆ ਤਾਂ 5 ਹੈ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਖੇਤਾਂ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਬੁੱਲਾ ਇੱਥੇ, ਫੈਜ਼ ਫਰੀਦ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਇੱਥੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸਾਧੂ ਅਨਮੁੱਲਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਉਣ ਪੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਹਾਨ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਲਾਉਣ ਉਡਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕੌਡੀ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ ਘਰ ਘਰ ਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ। 24-18 ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਦੂਏ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਖੇਡ ਦਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਕਾਇਮ ਆਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋਧਾ ਜਾਦਾ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੰਦੀਪ ਲੁੱਧੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਟੀਮ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ 24-18 ਦਾ ਵੀਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, 24 ਇੰਡੀਆ 18 ਪਾਕਿਸਤਾਨ।
ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2020 ਲਾਹੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਮੈਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਿੱਲਾ ਭੱਟੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਰਾ। ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੂਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਦ ਲਾਓਗੇ। 24-18 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੰਡੀਆ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 18। ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2020 ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 18, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਨੂੰ? ਜੀ ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਪਾਰਸ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਤਵੱਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬਿੱਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੁੱਲਾ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਤਾਂ ਹੀਰਾ। ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੁੱਲਾ ਤਾਂ ਹੀਰਾ, ਹੀਰਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਦੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਦੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਦਾ ਜੋਧਾ, ਫੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਾ ਵਾਲਾ ਸਟਾਰ ਆ ਵੀਰੇ ਆਪਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸੀ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ। ਬਿੱਲੇ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੂਏ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਿੱਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਿਸਟ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੁਣਾਵ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸੂਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਿੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਦੋ ਜੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 25 ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ 25-18 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਯਾਦਗਾਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਫਲੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਦੁੱਲੇ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਨਾਲੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ, ਰੇਡਾ ਸਿੱਟਣੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਚੱਸ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੀ ਡੱਕ ਨਾਲੇ ਪਾਲੇ ਜਿਹੀ ਲੱਗ, ਸਾਹੀ ਆਪੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਸ ਮਿੱਤਰਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਰੱਜ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਚੂਰੀ, ਬੰਦਾ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਧੱਸ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਖੇਡ ਚਾਹੇ ਜੱਫਾ ਚਾਹੇ ਰੇਡ, ਪਾਰਸ ਮੋਤੀ ਜਿਹੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ 10 ਮਿੱਤਰਾ, ਹੋਵੇ ਦੁੱਲੇ ਜਿਹੀ ਟੋਰ ਨਾਲੇ ਹੀਰੇ ਜਿਹਾ ਜੋਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਜੁੜੋ ਜੀ ਜਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਾਇਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਵਧੀਏ, ਭਵਾਂ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਬਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਨੈਣੋ ਧਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵੱਧ ਕੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆੜੋ ਤੜੀ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਪੇਚੇ ਸੋਹਣਿਆ,
ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਅਗਲਾ ਵੀ 21 ਦੇ 31 ਮੋੜਦਾ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦਬਕਾ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਰਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਫੋੜ ਦਾ। ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਫੋੜ ਦਾ ਫਰਾਟਾ ਮਲਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਅੰਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਬਿੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਔਰ ਤਗੜਾ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 21 ਇੰਡੀਆ 27, 6 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ बढ़त ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਦ ਪਰਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਮੁੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਮਾਦ ਜੰਜਵੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਾਓ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਧਾ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਜੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜੰਜਵੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੌਮ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਲੱਭਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੰਜੋਇਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ, ਕੌਡੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ। ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਜਰਾ ਪੱਟ ਚੀਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰਲੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰਲੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਨੱਚਦਾ ਟੱਪਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। 22-23 ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2704 ਫਰਕ ਦਾ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਆ ਹਾਫ ਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਡਾਂਸ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23 ਤੇ 27 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 27 ਤੇ 23 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਔਰ 23 ਇਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ, 23-27 4 ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਖੇਡਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੀਆਂ ਵੀਰੇ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਧਾਵਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਨ, ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮੂਰੇ, ਚਾਰੇ ਸਟੋਪਰ ਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਲੱਕ ਮੇਜ ਦਾ ਗੁੱਟ ਮੇਜ ਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਭਾਜ ਪੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਕਮਾਨੋ ਛੁੱਟੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰੇ ਕਲਾਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ, ਰਵੀ ਦਿਓੜਾ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦੇਖ ਲੈ ਬਿੱਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਖੜਕ ਚਟਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਘੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਇਹਦੀ ਖੇਡ ਤੇ। ਜਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਜਾਫੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਚੀਤੇ ਵਾਂਗ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਏ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਛਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨ ਚੋਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਦ ਚੋਲਾ, ਕੋਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਡੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਾਫ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋਬਨੇ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋੜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਸ਼ੇਰਾਂ ਜਿਹੇ ਇਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ, ਤੱਕਣੀ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇੜ ਹੈ, ਇਹ ਸੜੀਅਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਨੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਅੜਫਸ ਹੋਈ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਿਖਾਈ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਵੀਰੇ ਤਗੜਾ ਮੈਚ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹ ਸਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆ। ਜੀ ਬਿੱਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਭਰੂ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਲ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਜੀ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁੱਲ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲੇ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਅਰਸ਼ ਨੇ ਵੀਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਗੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਧੀਆ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਆ ਵੀਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 28 ਇੰਡੀਆ 24 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਮੈਚ। ਔਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਬਿੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿੱਲੇ, ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪੈਰ ਹਿੱਲਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੀ ਦਊਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੇਮ ਹੈ ਕਿ ਡੰਡ ਮਾਰਨ ਚੁੱਕਣ ਵੇਟ, ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ, ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸੱਟ ਪੇਟ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਏਗਾ। 3rd ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨੀਚਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਇਹ ਸਹਿਮ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢੇਰਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਢੇਰਾਂ ਰਾਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਜੀ। ਬਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਨਾ ਬੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਹੀਰਾ ਵੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਨੇ ਈਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨੀ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਟੋਬਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀਰੇ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਬੱਡੀ ਰੱਖ ਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਲੇਅਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਪਿਆਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਹੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਬਿੱਲਿਆ ਭੱਟੀਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਗੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਗੜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 90% ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿੱਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਾਰਸ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਕਾਸ ਤੋਂ ਗੋੜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਮਾਝੇ ਤੋਂ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਵਸੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗੋਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕਮਾਲਪੁਰ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਨਲਕੇ ਖੁਆਲੇ ਵਰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 6 ਚੱਕਿਆ ਸਜਾਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਡਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤੇ ਲਾਲਾ ਵੈਦੁੱਲਾ ਹੈ, ਨਫੀਸ ਹੈ, ਆਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਪਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਖੂਵਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੱਟੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਲੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਜ ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਦ ਅਕਮਲ ਟੋਗਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਖਰੇ ਜਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਖਰੇ ਜਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਣਾ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास भट्ट ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਹਮਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਅਮੀਨ ਜੱਟ ਜਹਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨੇ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਖਰੇ ਜਹਾਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਮਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਾਜੀ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲਏ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਾਸ ਬੱਟ ਹੈ, ਰਿਆਜ਼ ਮਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਮਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਣਨ ਮੁਕੱਦਰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਰੁਤਬੇ ਮਿਲਣ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਬਣਨ ਮੁਕੱਦਰ ਹਿੰਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਹਿੰਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਏ ਦਿਆਲ। ਰਾਜੇ ਖੇਲੇ ਮਿਹਰ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ। ਜਦ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਅੱਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਖਰੇ ਜਹਾਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤ ਮਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਰੇਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵੀਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿੱਲੇ 2020 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇਜਾਜ਼ ਫਾਰਸ, ਬਿੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੇਵਰਟ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਵੀ ਤਗੜੀ ਜਾਪਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਿੱਲੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨੇ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰੇਡਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਹੁਤ ਸਟਾਰ, ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ, ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ, ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀ, ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ, ਅਲੀ ਵੜੈਚ, ਸ਼ਾਨੀ ਗਲੈਡੀਏਟਰ, ਕਮਰ ਬੱਟ, ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਜਾ 13 ਵਾਲਾ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਮਲ ਡੋਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਿਵਰਸ ਵੱਜੇ। ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ਲਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਐਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਿੱਲਿਆ ਪੱਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਤਵੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੋਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਡ ਦਿਖਾਉਣ ਡਏ।
ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ 29 ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀਨੇ ਖਤਰੀ ਖੜਕ ਚਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਦਿਨੀਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ 29, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਜਿਆ ਪਿਆ। ਰਵੀ ਦਿਓਰਾ ਇਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। 30 ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ 25 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹੀ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਾੜੇ ਟੱਪ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਾਵੇਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਝੱਪ ਲਾਵੇਂ, ਸ਼ੇਰ ਝੱਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਝਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਰਾ ਫਾਟਕ ਲਾਇਆ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਜਰਾ ਬਗਲਾ ਭਰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇਖ ਜਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਚੋਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਾਦ ਗੁਲਾਮਬਾਜ਼ ਵੱਟ ਜਿਵੇਂ ਬਗਲ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਬਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਦੇਖ ਜਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਬਗਲ ਭਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਭਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਮਰ ਬੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਆਓ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਢੋਲ ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਗੈਰ ਢੋਲ ਤੋਂ ਭੰਗੜੇ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫੀਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 30-27। ਲਓ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 30-27 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਪਰ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ 30 ਇੰਡੀਆ 27 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ बढ़त ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਮਰ ਬੱਟ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਬਰ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ। 46 ਚੱਠੇ ਪਿੰਡ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਟਾਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈ ਜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਟਾਪਰ ਦੇਖ ਜਰਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਹ ਸਿੱਖਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਿੱਤਰੋ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕ ਪੂਰੀ, ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਖੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੇ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਜਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਟੀਮ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਮਲਕ ਬਿਨੀਆ ਬੀਨ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 102 ਬੁੱਢੇ ਜੱਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਵਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। 28-30 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 28-30 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵੀ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਵੀਨੇ ਖੱਤਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬਿੱਲੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ। ਸਾਇਆ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਹਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ। 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। 31 ਇੰਡੀਆ 29 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਲਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਔਰ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ 32-29 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। 8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੂਏ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ। ਇਹ ਅਣਖੀ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ।
ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦੱਖ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੱਲਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖ, ਕੱਲਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ। ਸੁਖਮਨ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨ ਚੋਲੇ ਦੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰਲੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਰਲੀ ਖੀਰਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ 33 ਔਰ 29 ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਫੇਰ ਚਾਉਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਭੱਟੀ ਜੀ। ਜੀ ਉਹੀ ਫਰਕ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਆ, ਰਵੀ ਦਿਉਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਿਨੀ ਕਪਾਲਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਨਵੇਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਕਤੂਬਰ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਹਾਣੀ ਦਾ ਹਾਣ ਹੈ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਢਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਪਾਰਸ ਰੱਤ ਹੀ ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ, ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਆ ਹਾਫ ਵੀ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ, ਸਾਂਝੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਕਰੇ, ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਲਾਕਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ, ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਗੁਜਰਾਤੀਏ ਨੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ 31-32 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਉਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਲੀ ਵੜੈਚ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2020 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਔਰ ਬਈ ਦੇ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦਿਖਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ। ਇਹ ਰਵੀ ਨੇ ਵੀ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲਾ ਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦਾ। ਥਾਪੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 31-32 ਬਰਾਬਰ। ਲਓ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲੋ। ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਨੇ ਕਤਰੀ, ਮਹਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਔਰ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੇਡਰ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ 33 34 ਮਤਲਬ ਬਿਨੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨੀਆਮਿਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਾਫੀ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਡੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂ ਬਿੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਨੀਆਮਿਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲਾ ਸੀ ਜੀ 35 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ 36 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਰੀ ਸੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਵੀਰੇ। ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, UK 'ਚ, USA 'ਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਵੀਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਬਲਕਿ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੀਏ। ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਭੀਖੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਸਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਔਰ ਅਲੀ ਵੜੈਚ, ਫਖਰੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੈਗਨੇਟ ਆਫ ਕਬੱਡੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰ ਬੱਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜਾਫਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਾਵੇਦ ਜੰਜੂਆ 62 118 ਜੀਬੇ 62 ਔਰ ਸਜਾਦ ਗੁਜਰ ਪੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ 4 ਸਟੋਪਰ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਜਦ ਨਿਸਾਰ ਗੁੱਜਰ ਆ, ਸਾਜਾ 13 ਵਾਲਾ। 3 ਕੁ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਈ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੱਸ ਲੈ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਵਾਨੀ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਢੇਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਵਿਨੀਆਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਡਾਂ ਸਟਵਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ बढ़त है इस वेले पाकिस्तान दे कोले। जी बिल्ला जी, पाकिस्तानी आवाम दे चेहरे ते मुस्कुराहटां, भंगड़ा, बोतलां छालियां जा रही, साथे छाले जा रहे हैं, डांस जिहड़ा कीता जा रहा है, कबड्डी नूं इंजॉय कीता जा रहा है। कबड्डी दस्सिया कि कबड्डी तो वध खेड कोई नहीं, कबड्डी वध नहीं जा रहा खेड कबड्डी का जिहड़ा अज लाहौर की धरती ते हो रहा है। पंजाबियों ने जिद्दां तुसीं आखिया कि लहू च कबड्डी है, ये लहू भड़कदे पे है, ये लहू जिहड़ा ये ठाठा मारदा दर्शकों के इस समय जिदा मूँह बोलता सबूत कि लाहौर स्टेडियम खचा खच जो स्टेडियम भरया। कैमरामैन साडा वीरा जो ये विखाई जा रहे हैं।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬਿੱਲਾ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਡਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਡਾਂ ਸਟਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਨੀਅਮਿਨ ਕੋਲੋਂ ਰੇਡਾਂ ਸਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਲਾਲਾ ਵੈਦੁੱਲਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੇਡਾਂ ਸਟਾਈਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਰੇਡਾਂ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮਲਕ ਵਿਨੀਅਮਿਨ ਕੋ ਸਟਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕ ਪਾਇਆ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲੀ, ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਚਮ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਚਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ ਨਾ ਉਤਰੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਥੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਮ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਗਾਂਹ ਨੈਕਸਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਨਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਿਮ, ਉਹੀ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ 16 ਨੇ ਇਹ ਖਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਬੇਝਿਜਕ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਏ ਪਾਸੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਪੂਰੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਲਾ ਭੱਟੀ ਜੀ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਆਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਈਵੈਂਟ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਭਾਜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ।
ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ, ਰੈਫਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ। ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋਲੇ। ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਦੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ 16 ਆਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 36 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, 34 ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹਰੀਫ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਰਸਮਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਜਾ ਹਾਫ ਸਮਾਂ ਇਹ 13 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 36-34 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਹੈਗੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਕੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਗੜਾ ਕੋਚ, ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਊਗੀ। ਵਧੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀਰੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਜੀਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਈਰਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਦੇਣਗੇ ਵੀਰੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਹਿ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਖੇਡੇ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੱਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਰਵੀ ਦਿਓੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਜਾਫਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਡਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਉਣ ਡਏ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਰੀਪਲੇ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਮੈਚ ਦੂਏ ਹਾਫ ਦਾ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਸਮੇਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਫਸਣੇ ਆ ਵੇਲੇ। ਰੱਬ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ 20 ਵਾਲੀ ਲੀਡ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਚੱਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਗੱਲ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਵਧੂਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ 35-36। ਜੀ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੈਂ 35-36, ਹਾਂਜੀ ਜੀ 35-36। ਦੇਖ ਜਰਾ, ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਮਲਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭਵੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁਮਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਲਕ ਬਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ 37-35 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰ ਬੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਬਾਸ ਬੱਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਕਮਰ ਬੱਟ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਹਾਂਜੀ 37-36 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਫਖਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ 2014 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ। ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡੱਕਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦੇਖ ਜਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਹੀ ਭੰਗੜਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭੰਗੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਰਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੱਦਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸੋਹਣਿਆ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡੋਰ ਪਤੰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਨਜੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਤੰਗ ਬਿਨਾ ਡੋਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਦੀ ਫਿਰ ਰੇਡ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਔਰ ਅਰਸ਼ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੂਗਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਕਵਰ ਬੱਟ ਮੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਤਗੜੀ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਲੁਧਿਆਣੀਆਂ ਪੱਟ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਪੀ ਜੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ। ਮੂਰੇ 4 ਸਟਾਪਰ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਲਾ। ਦੇਖਦੇ ਮੂਰੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵੈਰਕੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਜਰਾ ਅਰਸ਼ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਖੀਰਾ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਜਰਾ। ਸ਼ੁਰਲੀ ਤਾਂ ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰਲੀ ਤਾਂ ਮਾਨਾ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਬਗਲ ਭਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟ ਨੇ, ਕੰਧ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੱਟ। ਜਦ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਟ ਦਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਸੋ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 40 ਹੋ ਗਏ 40-38 ਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਖੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਿਆਲੇ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਫੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਕਬੱਡੀ ਮਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਬੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਰੇ ਚੀਨ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੀ ਜੰਦੇ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਇੰਡੀਆ 39 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 40-39 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਟਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਫੜਨੇ ਦੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਜਰਾ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਲਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਵੀ ਦਿਉੜਾ ਔਰ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਪਰ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਜੀਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਛਾਤੀ ਦੇਖ ਡੋਲੇ ਦੇਖ ਪੱਟ ਜਰਾ ਤੱਕ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੱਕ। ਗੁੱਟ ਫੜੇ ਲੱਤ ਫੜੇ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਲੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਡੱਕ। ਸੋਹਣੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਟਾਈਗਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 41 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 39 ਇੰਡੀਆ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਮਲ ਡੋਗਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦੀ ਕੰਡ ਥਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 39-41 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ बढ़ता ਵੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੂਰਾ ਠੱਠ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 39-42 ਔਰ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਬੜੀਆਂ ਫਤਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਸਿੱਟਣ ਡਿਆ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਮਲਕ ਬਿਨੀਆਮੀਨ ਤੇ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਇਹਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਜੱਫਾ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਜੱਫਾ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲੇ ਅਲੀ ਬੜੈਚ ਹੋਵੇ, ਕਮਰ ਬੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੌਡੀ ਵਾਲਿਆ ਚੋਬਰਾ ਓਏ,
ਸਾਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਨਫੀਸ ਗੁੱਜਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਫਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 16 ਜਿਹੜੀ 16 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਡਾਢੀ ਸੂਲ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਫੀਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ। 43-39 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 43 ਇੰਡੀਆ 39। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਰੀ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 43 ਤਾਂ 39, 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ बढ़त। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਡ ਆ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਦਾ ਬਿੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜਾਜ਼ ਵਾਰਸ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭੱਜ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪਲ 19 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਡੀਆ। 43 ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ 39 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਬਿੱਲੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ बढ़त ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ 43 ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 43 ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 39 ਹੈ। 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਫ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਧਰ 4 ਵੱਧ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਘੱਟ ਸੀ। ਸੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਦੂਏ ਹਾਫ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰੇ ਝਮੋਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵਿਸਲ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਮੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 43 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 39 ਇੰਡੀਆ। 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਰੇਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੀ ਰੇਡ ਔਰ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਂਪ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਬਾਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵਹਿਮ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਵਹਿਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਏ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਬੱਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੇ ਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਲਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਉਹ। ਪਰ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜਿੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਹੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਬਾਈ ਜੀ ਹੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੈਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਮੈਚ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਇਹਦੇ 102 ਬੁੱਢੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਸਲੱਗ ਤਾਂ ਸਾਊ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਣਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਜੱਗ ਤੇ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਨਕਾਰ ਜੱਗ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਹੈ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਛੱਡੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੱਗ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਲੀ ਜਨਮ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਬਿਰਲੀ ਜੰਮੇ ਲਖਾਰੀ, ਬਿਰਲੀ ਬਿਰਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੰਮਦੀ ਕੌਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। 16 ਨੇ ਖਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ। ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਠੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਲਵਰ ਸੀਗੇ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ, ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 19 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 2020 ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲਾ ਪੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸ ਪਾਰਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਟੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਖੇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦਾ ਪੱਟ ਫੜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੀਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਮਲਕ ਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੱਟ ਚੀਰਿਆ, ਤਾਂ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਮਲਕ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਟੱਚ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅੜਫਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਕਬੱਡੀ.live ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਟੀਮ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲਾ ਜੀ,
ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੂਸ਼ਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ 2012 'ਚ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤਰੀ ਹੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਪਾਲਾ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਗੋਗੋ ਰੁੜਕੀ ਔਰ ਗੋਪੀ ਮਾਨਕੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲਮਾਲਾ, ਇਹ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਸੁੱਖੀ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਨੀਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹ ਆਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਤਾ, ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆਣਤਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਲਿਆਣਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਬੈਕ ਕਰਕੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ 8 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜੀ, 8 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਲਏ ਦੂਏ ਹਾਫ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜੱਬਲ ਬਾਜਵਾ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਨੀ ਬਸਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੋਹਸਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੋਹਸਨ ਨਸੀਰ ਵਾਲਾ, ਜਾਨੀ ਸਨਿਆਰਾ ਸੀ, ਸਜਾਦ ਗੁੱਜਰ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਉੱਡੀ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਤੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨ ਕਰਾਤੀ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਵੀਰੇ। ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਓਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਲਿੱਸਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਬਰਅਕਸ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਬਰਅਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ 39-43 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, 19 ਮਿੰਟ ਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹਾਫ ਸਮੇਂ ਹੈ ਫਾਈਨਲ 2020 ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਤਾ ਆਏਗਾ। ਕਬੱਡੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਥਰਡ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 39-43 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਪਾਰਸ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ। ਚੱਲ ਬਈ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਵੱਟ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਗੈਰਤ ਚਮਕੇ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਕਾਂ ਤਣ ਕੇ, ਟੁਰਦੇ ਰਮਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧਮਕੇ, ਪਾਰਸ ਜੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਦੋਰੇ ਆਵੇ ਜੰਮ ਕੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ। ਉਹਦੇ 4 ਸਟਾਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਫਲੈਨ ਦੇ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਟੱਚ, ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਮਾਨੋਂ ਛੁੱਟੇ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੱਬ ਹੈ, ਸ਼ੋਲੇ ਪੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦਾ ਰੇਡਰ ਹੈ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ। ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੂਣਾ ਪੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਮੈਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੇਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਨੈ ਖੱਤਰੀ। 41 ਇੰਡੀਆ, 42 ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਨੇ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਮੈਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਠੱਠ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਲਵ ਯੂ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੱਠ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ
ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੀਰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਹਜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 43 ਇੰਡੀਆ 41। ਉਹ ਨੱਚ ਉੱਠੀ ਆ ਦੁਨੀਆ, ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਔਰ 43 ਪਾਕਿਸਤਾਨ 41 ਇੰਡੀਆ ਜੇਤੂ ਹੋਈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ 43 43 ਔਰ ਇੰਡੀਆ 41 41। 2020 ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤਗੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਫਾਈਨਲ, ਉਂਝ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ। ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ, ਮਲਕ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦ ਪੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।